آداب 12ویں جماعت کے عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے پروین شاکر کی ایک غزل پر بات کی تھی۔ آج ہم ان کی دوسری غزل پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم اس غزل کو پڑھیں گے اور بعد میں اس کی شرح کریں گے۔ یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، کیا پذیرائی ہو ان کی جو بلائے نہ گئے۔ بارشیں رقص میں تھیں اور زمین ساکت تھی، بارشیں رقص میں تھیں اور زمین ساکت تھی، عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئی۔ پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر، پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر، ایسے سوئی کہ ہوا سے بھی جگائے نہ گئی۔ تیز بارش ہو گھنا پیڑ ہو ایک لڑکی ہو، تیز بارش ہو گھنا پیڑ ہو ایک لڑکی ہو، ایسے منظر کبھی شہروں میں تو پائی نہ گئی۔ روشنی آنکھ نے پی اور سرے مچ گانے خیال، روشنی آنکھ نے پی اور سرے مچ گانے خیال، چاند وہ چمکے کہ سورج سے بجھائے نہ گئے۔ مطلع کا شعر ہے، یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، کیا پذیرائی ہو ان کی جو بلائے نہ گئی۔ پذیرائی بمعنی استقبال، قبولیت یا منظوری۔ مطلع کہ اس شعر میں پروین شاکر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آنا جانا نہ رہا ہو، یاد نہیں آتے، یعنی جن کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات ہی نہ ہوں، وہ کیا یاد آئیں گے۔ اسی طرح استقبال صرف ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جن کو دعوت دے کر بلایا جاتا ہے۔ جو بن بلائے مہمان بن جائیں، ان کو کیا قبول کیا جائے اور ان کی کیا پذیرائی ہو۔ یعنی شاعرہ فرماتی ہیں کہ ان لوگوں کی یاد کیسے آ سکتی ہے جن سے کبھی مراسم ہی نہ تھے، اور ان لوگوں کا کون استقبال یہاں کرے جو بن بلائے مہمان بن کر آئے۔ بارشیں رقص میں تھیں اور زمین ساکت تھی، عام تھا فیض مگر رنگ کمائے نہ گئی۔ رقص بمعنی ناچ یا اچھلنا کودنا، ساکت بے حرکت خاموش، فیض بمعنی فائدہ۔ شاعرہ فرماتی ہیں کہ فیض عام سے بھی ہم کچھ حاصل نہ کر پائے۔ بارشیں پرسکون انداز میں زمین کو سیراب کر رہی تھیں، گویا ماحول یکسر نوازنے اور عطا کرنے والا تھا، لیکن ہم تو ایسے میں بھی کوئی رنگ اپنے لیے حاصل نہ کر سکے، یعنی ہم کوئی فائدہ اٹھا نہ سکے۔ شاعرہ فرماتی ہیں کہ ہر طرف رحمتوں کی بارشیں ہو رہی تھیں اور ان سے ہر کوئی فیضیاب ہو رہا تھا، لیکن یہ میری اپنی ہی بدقسمتی تھی کہ میں کچھ بھی حاصل نہ کر سکی۔ پر سمیٹے ہوئے شاخوں میں پرندے آ کر، ایسے سوئے کہ ہوا سے بھی جگائے نہ گئی۔ شاعرہ فرماتی ہیں کہ پرندے اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے جب اپنے گھونسلوں میں آئے تو انہیں وہ راحت اور نیند نصیب ہوئی کہ ہوا بھی پھر ان کو جگا نہ سکی۔ انہیں اپنے گھونسلوں میں بہت ہی آرام اور سکون حاصل ہوا۔ مراد یہ کہ شرق ہو یا غرب، گھر آخر گھر ہی ہوتا ہے۔ شاعرہ فرماتی ہیں کہ دن بھر پرندے ادھر ادھر گھوم پھر کر شام کو درختوں کی ٹہنیوں پر بچھائے ہوئے اس قدر گہری نیند سو گئے تھے کہ تیز ہوا بھی ان کو جگا نہ سکی۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اس فانی دنیا میں آ کر خواب غفلت میں ایسا محو ہو گیا کہ اسے اس بات کا دھیان ہی نہیں رہا کہ میں نے یہاں آنے سے پہلے کیا وعدہ دیا تھا۔ تیز بارش ہو گھنا پیڑ ہو ایک لڑکی ہو، ایسے منظر کبھی شہروں میں تو پائی نہ گئی۔
परवीन शाकिरा गांव के माहौल को याद करते हुए फरमाती हैं कि तेज़ बारिश हो रही हो और एक लड़की अपने आप को बारिश से बचाते हुए घने पेड़ के नीचे अकेले खड़ी हो। ऐसे मंजर तो शहरों में नज़र नहीं आ सकते। गाँवों की पुरसुकून ज़िंदगी की अपनी एक इनफरादियत है। शायरा गाँव की पुरसुकून ज़िंदगी की मंजरकशी करते हुए कहती है कि तेज़ बारिश में एक लड़की एक घने पेड़ की छाँव के नीचे कैसे पुरकैफ अंदाज में खड़ी है। ऐसे मंजर शहरों में देखने को नहीं मिलते हैं। रोशनी आँख ने पी और सरे मिच गाने ख्याल, चाँद वो चमके कि सूरज से बुझाई न गई। मिचगां कहते हैं पलकों को, यानी पलकें। परवीन शाकिर फरमाते हैं कि जब दिल के दुखों में उबाल आया तो आंखें आंसुओं से भर गईं। आंसुओं से ये जो आंखें थीं उन आंखों में नज़र गुम होकर रह गई, लेकिन ख्याल की पलकों के सिरे पर आंसुओं के कतरे ऐसे ऐसे चमकीले चाँद रोशन कर गई कि जो सूरज से भी बुझाए न गए। यानी आंसुओं के वो कतरे सूरज की चमक से भी ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत थे। मुराद ये कि जब दिल भर आता है आंखों में आंसू भर जाते हैं और इंसान के ज़हन और दिल की गहराइयों से नहायत उम्दा और पुरतासीर ख़यालात उभरते हैं और शेर की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। यानी शायरा फरमाती हैं, जब गमों के बोझ तले ढबढबाती आँख से आंसू निकल आए तो तस्वुर की पलकों से आंसू के कतरे ऐसे चमकीले चाँद नज़र आए जिनको सूरज की रोशनी भी न बुझा सके। प्यारे बच्चों, इसी सबक के आखिर पर चंद सवालात दिए गए हैं। ये सवालात आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 155 पर दर्ज हैं। चलिए अब हम इन सवालात को देखते हैं और इनके जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल क्या है? परवीन शाकिर की सन्ने पैदाइश और वफ़ात लिखिए। परवीन शाकिर साहिबा 24 नवंबर 1952 ईस्वी में कराची में पैदा हुई और 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को इस्लाम आबाद में एक सड़क हादसे का शिकार हो गई और वफ़ात पा गई। दूसरा सवाल क्या है? परवीन शाकिर ने बीए की डिग्री किस कॉलेज से हासिल की? परवीन शाकिर ने बीए की डिग्री सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से हासिल की। अंग्रेज़ी के अलावा परवीन शाकिर ने किस मज़मून में एमए किया? अंग्रेज़ी के अलावा परवीन शाकिर ने लिसानियात में एमए किया। परवीन शाकिर की पीएचडी का मौजू क्या था? परवीन शाकिर की पीएचडी का मौजू जंग में ज़राए इब्लाग का किरदार था। यानी ये मौजू उन्होंने पीएचडी के लिए चुना था और उस पर उन्होंने पीएचडी का एवॉर्ड हासिल किया। उस मौजू का नाम था या मकाले का नाम था जंग में ज़राए इब्लाग का किरदार। परवीन शाकिर की मौत किस तरह वाक़या हुई? परवीन शाकिर की मौत इस्लाम आबाद पाकिस्तान के नज़दीक एक सड़क हादसे की वजह से हुई। परवीन शाकिर का कुलियात किस नाम से शाया हुआ है? परवीन शाकिर का कुलियात माहे तमाम के नाम से शाया हुआ है। सातवां और आखिरी सवाल, परवीन शाकिर के कोई 3 शेरी मजमू के नाम लिखिए। परवीन शाकिर के 3 शेरी मजमू के नाम ये हैं। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 सदेबर्ग, नंबर 3 कफ़े आईना। मेरे बच्चों, अगर ज़िंदगी रही फिर आपसे वीडियो लेक्चर में किसी और गज़ल पर बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।